Chapter first Mathematics second paper new syllabus differential equation lecture 4 derivative of implicit function. Now we see the derivative of implicit functions. Now first we see what is implicit. Differentiate both sides of the equation with respect to x independent variable treating y as a differentiable functions of x. Now implicit functions means the functions we cannot explain y equal to or x equal to. Now the second is collect the term containing dy by dx on one side of the equation and solve for dy by dx. See here the example here, find dy by dx if. Now such there are three examples here. See one by one. See the first example, its solution like this. The given equation is like this: x raised to 5 plus xy cube plus x square y plus y raised to 4 equal to 4. Now such types of equation is called as implicit equation because you can't express y equal to or x equal to. Then differentiate this equation by implicit functions. Now differentiate this with respect to x. म्हणजे ह्या पद्धतीचं जर फंक्शन असेल तर आपल्याला y इक्वल टू किंवा x इक्वल टू लिहिता येत नाही. आतापर्यंत आपण एक्सप्लिसिट फंक्शनचाच डिफरन्शिएट केलेलं होतं, परंतु इम्प्लिसिट फंक्शन म्हणजे ते y इक्वल टू पण लिहिता येत नाही आणि x इक्वल टू पण लिहिता येत नाही. मग असं फंक्शन असेल तर त्याला डिफरन्शिएट करताना डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x घ्यायचं आणि त्या dy बाय dx च्या टर्म असतील त्या एका साईडला घ्यायच्या आणि विदाउट dy बाय dx ही इज अनदर साइड्स. नाउ differentiate this with respect to x. Derivative of x raised to 5 is like this. Derivative of this, derivative of x square y, derivative of y raised here by missing derivative of y raised to 4 here, and the RHS derivative of 4 like this. Then derivative of x raised to 5 is 5x raised to 4. Derivative of here we can apply here the rules of differentiation u into v. U as it is derivative of second y cube plus y cube derivative of second like this of first, plus similarly we can use here the derivative of product rules of differentiation, and derivative of here x square and derivative of 4y square here by missing the x raised to y raised to 4 with respect to y here. Then the derivative of like this, all the terms find the derivative with respect to x. Now here the terms dy by dx and dy by dx, take the common or collect the term dy by dx like this. Then dy by dx is 1, 2 and 3. Both these terms includes the dy by dx take in RHS and without dy by dx take in LHS like this. म्हणजे ज्या टर्म मध्ये dy by dx आहेत त्या जवळ घ्यायच्या आणि त्यांच्या जवळ घेतल्यावर त्या RHS ला ठेवायच्यात आणि ज्यांच्यामध्ये dy by dx नसेल त्या टर्म LHS ला घ्यायच्या. त्यानंतर RHS मधल्या सर्व टर्म मधला dy by dx कॉमन आहे म्हणून तो ब्रॅकेटच्या बाहेर काढला आणि इकडे RHS ला हे दिलेलं एक्सप्रेशन आहे. मग dy by dx मल्टिप्लाइड असेल तर इकडे डिवाइड झाला. देअरफॉर dy by dx इक्वल टू लाईक दिस. सेकंड एक्झाम्पल लाईक दिस, y cube plus cos xy equal to x square minus sin x plus y. This is also implicit functions. By finding its derivative with respect to x, then differentiate with respect to x like this. Derivative of y cube, derivative of cos xy, derivative of RHS like this. Now differentiate with respect to y, x is 3y square and derivative of y is dy by dx. Here the derivative of cos is minus sin xy and derivative of xy we can use here
derivative of xy is the derivative of product. In a similar way, derivative of x square is 2x and derivative of sin x plus y is cos x plus y and derivative of x plus y. बघा इथं डेरिव्हेटिव्ह ज्या वेळेस कॉस एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह काढलं आपण ते मायनस साइन एक्स वाय आलेलं आहे आणि एक्स वायचं डेरिव्हेटिव्ह इथं रूल्स ऑफ डिफरेन्शिएशनमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा. तर तो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट आपण इथं वापरलेला आहे आणि सेम पद्धतीने आर एच एसला सुद्धा 2x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाय डी बाय डी एक्स प्लस वाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सम derivative of x is with respect to x is 1 and derivative of y is with respect to x is dy by dx. Simplify this, we get like this. And next step, we arrange the dy by dx terms in RHS and without dy by dx term take in LHS and without dy by dx term take in RHS like this. Now both the terms includes dy by dx take the common here and in RHS like this. Therefore this is आता बघा इथं हे मल्टिप्लाइड आहेत तर इकडे डिवाइड होईल म्हणून dy by dx च्या सर्व टर्म ह्या डाव्या बाजूला घ्यायच्या आणि ज्याच्यामध्ये dy by dx नाही आहेत त्या टर्म उजव्या बाजूला घेतलेल्या आहेत आपण. अशा पद्धतीने याला शेवटी dy by dx सिम्प्लिफाय करायचं. त्यानंतर थर्ड इक्वेशन आहे. थर्ड प्रॉब्लेम घेतला आपण एक्स स्क्वेअर प्लस ई रेस टू एक्स वाय इक्वल टू वाय स्क्वेअर प्लस लॉग एक्स वाय. हे सुद्धा इम्प्लिसाइड फंक्शनच आहे म्हणून याला डिफरेन्शिएट करायचं असेल तर वी रिकॉल डी बाय डी एक्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी डॅश एफ ऑफ एक्स मल्टिप्लाइड बाय डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स. मग याला डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं आहे तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स वाय आणि त्याच पद्धतीने आर एच एसचे सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय स्क्वेअर प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स प्लस वाय. आता यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना इथं बघा पुढच्या स्टेपमध्ये 2x प्लस ई रेस टू एक्स वाय डी बाय डी एक्स एक्स वाय. आता इथं सुद्धा ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स आहे परंतु इथं एक्सच्या ऐवजी काय एक्स वाय आहे म्हणून इथं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरायचा या पद्धतीने. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर इथं बघा एक्सचं ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 and in RHS 2y dy by dx plus 1 divided by xy and derivative of x plus y is 1 plus dy by dx. Simplify this or multiplying e raised to xy in bracket and this is also multiplied in bracket and take the dy by dx term in LHS and without dy by dx term in RHS like this. म्हणजे बघा तुम्ही डाव्या बाजूलाही घेऊ शकतात किंवा उजव्या बाजूलाही घेऊ शकतात dy by dx च्या टर्म. असं नाही की ते डाव्या बाजूलाच घ्यायला पाहिजे. उजव्या बाजूला जरी dy by dx च्या टर्म घेतल्या परंतु त्या एकाच साईडला सर्व dy by dx च्या टर्म घ्यायच्या आणि त्यांच्यामधून dy by dx कॉमन काढायचा या पद्धतीने आणि पुढे तुम्हाला लिहिता येईल. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम दिलेला आहे फाइंड द सेकंड नेक्स्ट फंक्शन y equal to square root of tan x plus square root of tan x plus square root of tan x dash 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 up to infinity. By finding the derivative of such functions, then show that these functions is dy by dx equal to sec square x divided by 2y minus 1. हे आपल्याला शो करायचं आहे. मग शो करत असताना हे सुद्धा इम्प्लिसाइटच फंक्शन आहे. इम्प्लिसाइट फंक्शन नाही आहे हे एक्सप्लिसाइट फंक्शन आहे. मग याला डिफरेन्शिएट करायचं असेल तर गिव्हन काय दिलेलं आपल्याला y इक्वल टू हे घेतलंय आपण. हे घेतल्यानंतर स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड दोघं बाजूंचा वर्ग करायचा आहे. मग स्क्वेअर ऑफ वाय स्क्वेअर याचा स्क्वेअर केला तर टॅन एक्स आणि हा रिमेन्स राहणार आहे. त्याच पद्धतीने पुढे जर बघितलं आपण तर ह्या याच्यामध्ये विच इज ॲज अ सेम. आता ही जे बघितली आपण ही y बरोबर दिसते म्हणून याच्या ऐवजी y टाकायचा. देअरफॉर y स्क्वेअर इक्वल टू टॅन एक्स प्लस याच्याऐवजी y टाकायचा. हे पुढच्या टर्ममध्ये येईल तुम्हाला y स्क्वेअर इक्वल टू टॅन एक्स प्लस y. देन डिफरेन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. हे याला डिफरेन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y स्क्वेअर
Derivative of tan x plus derivative of y dy by dx. Derivative of y square is 2y dy by dx equal to derivative of this plus take in RHS LHS minus and derivative of tan x is sec square x. आता ह्या दोघांमध्ये dy by dx आहे म्हणून तो कॉमन काढलेला आहे 2y minus 1 dy by dx इक्वल टू sec square x आलेला आहे आपल्याला बघा. मग शेवटी आपल्याला dy by dx इक्वल टू हा मल्टिप्लाइड असेल तर इकडे डिवाइड केलेला आहे. त्यानंतर पुढे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन्स. आता ह्या डेरिव्हेटिव्ह पॅरामेट्रिक फंक्शन घेत असताना त्याच्यावर थेरम आहे. हा थेरम बराच वेळेस परीक्षेला विचारला गेलेला आहे. तर तो थेरम कसा आहे की x is a functions of t and y is a functions also t are differentiable functions of t so that y is a differential functions of x. म्हणजे x हे t चं फंक्शन असेल आणि y हे सुद्धा t चं फंक्शन असेल तर y हे डिफरन्शियल फंक्शन्स ऑफ x असेल x आहे तर dx by dt is not equal to 0 then dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt like this. By proving this we can given that x equal to f of t and y equal to g of t. Let there be a small increment in the value of t, say delta t, then delta x and delta y are corresponding increment in the form x and y respectively. As delta x and delta y are small increment in the value of t, x and y respectively such that delta x here delta t is missing, therefore delta t is not equal to 0, delta x is not equal to 0. Consider the incrementary ratio delta y by delta x and note that delta x tends to 0 and delta t tends to 0. मग इथं आपण कन्सिडर करायचं की डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x तर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डेल्टा टी ने डिवाइड करायचं म्हणून इथं डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 0 हे कन्सिडर करायचं अँड टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. म्हणजे दोघं साईडला डेल्टा टी ने लिमिट घ्यायचं आणि डेल्टा टी टेन्स टू 0 घ्यायचं. बघा इथं लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू याचंही लिमिट घेतलंय याचंही लिमिट घेतलंय याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं आहे. परंतु इथं y इज अ डिफरन्शियल फंक्शन्स ऑफ x आहे म्हणून डेल्टा टी टेन्स टू 0 आहे तर सिन्स y अँड x इज डिफरन्शियल फंक्शन्स ऑफ t वी हॅव इथं y हे डिफरन्शियल फंक्शन t आहे आणि x इज ऑल्सो डिफरन्शियल फंक्शन्स ऑफ t आहे. तर आपल्याला इथं डेल्टा y बाय डेल्टा x आता इथं बघा हे RHS ला dx बाय dt म्हणजे हे लेबनिझ नोटेशन वापरलेलं आहे. डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेन्स टू 0 अँड डेल्टा y बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेन्स टू 0 dy बाय dt एक्झिस्ट अँड आर फायनाईट म्हणजे याला इक्वेशन फर्स्ट म्हणायचं. मग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड वी गेट लिमिट डेल्टा t टेन्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt. हे इक्वेशन थर्ड झालं. मग हे इक्वेशन थर्ड मध्ये RHS ऑफ सेकंड आता सेकंड इक्वेशनचा RHS एक्झिस्ट आहे अँड इट इज फायनाईट इम्प्लाइड LHS ऑफ थर्डचं सुद्धा काय आहे एक्झिस्ट आहे आणि ते सुद्धा फायनाईट आहे. मग फायनाईट जर असेल तर इथं लिमिट डेल्टा t टेन्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज dy बाय dx. तर इथं डेल्टा x y इज डिफरन्शियल फंक्शन्स ऑफ x आहे म्हणून इथं डेल्टा x टेन्स टू 0 घ्यायचा का की डेल्टा t आणि डेल्टा x निअरर अँड निअरर टू 0 आहेत म्हणून. दस द इक्वेशन थर्ड बिकम्स म्हणून ह्या इक्वेशन थर्ड मध्ये dy बाय dx टाकायचा. Therefore dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt where dx by dt is not equal to 0. तर मग त्याच्यावरचे उदाहरण आपल्याला पाहता येतील. फर्स्ट उदाहरण आहे फाइंड dy by dx इफ. आता इथं फंक्शन दिलेले आहेत एक्स फंक्शन दिलेले आहेत म्हणजे उदाहरणं दिलेले आहेत 5 उदाहरणं दिलेले आहेत ते आपण वन बाय वन सोडवू. तर पहिलं उदाहरण बघा x इक्वल टू 80 raised to 4 and y equal to 280 square.
तर एक्स इज अ फंक्शन्स ऑफ टी अँड वाय इज अ फंक्शन्स ऑफ टी. म्हणून पहिल्यांदा गिव्हन आपण हे जर कन्सिडर केलं तर याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी घ्यायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय डी वाय बाय डी टी आणि 2a कॉन्स्टंट आहे, टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2t म्हणजे 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे 4 आणि हा a कॉन्स्टंट आहे. त्याच पद्धतीने सेकंड आपण x इक्वल टू टी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ टी हे घेतल्यानंतर त्याचं सुद्धा आपल्याला डिफरन्शिएट करता येईल. सेकंड ॲट एक्स इक्वल टू ए टी रेस टू 4, तर याला सुद्धा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करायचं. याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाय डी टी. आता इथं ए कॉन्स्टंट आहे, टी रेस टू 4चं डेरिव्हेटिव्ह 4 टी रेस टू क्यू म्हणून 4 ए टी क्यू ह्या पद्धतीने येईल. नाव बाय द थेरम्स डी वाय बाय डी टी टाकायचं आणि डी एक्स बाय डी टी टाकायचं. 4 4 कॅन्सल, ए कॅन्सल, टी कॅन्सल, 1 डिवाइड बाय टी स्क्वेअर. दिस इज डी वाय बाय डी टी. सिमिलरली तुम्ही याचं सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतात. एक्स इक्वल टू टी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ टी, वाय इक्वल टू टी प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ टी. तर एक्स इज अ फंक्शन्स ऑफ टी, वाय इज ऑल्सो फंक्शन्स ऑफ टी. कन्सिडर or given y equal to t plus square root of t. Differentiate with respect to t. याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी घेतला त्यानंतर टीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे 1 आणि स्क्वेअर रूट ऑफ टी म्हणजे 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वेअर रूट ऑफ टी. याला सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे तुम्हाला मिळेल ते. त्यानंतर सेकंड आहे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे एक्स इक्वल टू जे होतं आपल्याला टी मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ टी होतं तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह dx बाय डी टी इक्वल टू 1 मायनस 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वेअर रूट ऑफ टी. त्याला सुद्धा सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे ह्याने याला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 2 स्क्वेअर रूट ऑफ टीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2 स्क्वेअर रूट ऑफ टी मायनस 1 येईल. नाव बाय आवर थेरम डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाय बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी हे टाकलेलं आहे आपण आणि ते सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल काय आहे, एक्स इक्वल टू कॉस लॉग टी अँड वाय इक्वल टू log cos t. Given y equal to log cos t, differentiate this with respect to t. dy by dt log cos t 1 divided by cos t आणि cos t चं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर मायनस sin t आणि sin divided by cos म्हणजे tan t. इथं मायनस साइन आहे म्हणून मायनस tan t येईल. त्याच पद्धतीने x इक्वल टू cos log t याचं सुद्धा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t घ्यायचं म्हणजे dx बाय dt इक्वल टू कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन लॉग टी आणि लॉग टीचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय टी. थेरम वापरायचा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाय बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी टाकायचं आणि सिम्प्लिफाय करायचं. मायनस मायनस प्लस झालेत टी टॅन टी. आता बघा हा डिवाइड आहे म्हणजे हा डिवाइड आहे तर मल्टिप्लाय होईल टी टॅन टी डिवाइड बाय साइन लॉग टी या पद्धतीने. फोर्थ एक्झाम्पल आहे एक्स इक्वल टू ए मल्टिप्लाइड बाय थीटा प्लस साइन थीटा आणि y इक्वल टू ए 1 मायनस कॉस थीटा. इथं आता x इज अ फंक्शन्स ऑफ थीटा अँड y इज अ फंक्शन्स ऑफ थीटा आहे. मग y इज अ फंक्शन्स ऑफ थीटा घेतल्यानंतर हे गिव्हन घेतल्यानंतर आपण याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करणार आहोत. मग डिफरन्शिएट केल्यानंतर डी वाय बाय डी थीटा ए कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस कॉस थीटा ए, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 इज 0 अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस थीटा इज मायनस साइन थीटा मायनस मायनस प्लस केलेला आहे आपण. बघा मग ए मल्टिप्लाइड बाय साइन थीटा. सिमिलरली वी कॅन फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इक्वल टू ए मल्टिप्लाइड बाय थीटा प्लस साइन थीटा. डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए. थीटाचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आहे म्हणून 1 आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा म्हणून आपल्याला डी एक्स बाय डी थीटा हे ए 1 प्लस कॉस थीटा हे सेकंड इक्वेशन येईल म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन. मग इथं रूल्स ऑफ आपला थेरम जो आहे डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाय बाय डी थीटा कारण का वाय इज अ फंक्शन्स ऑफ थीटा अँड एक्स इज अ फंक्शन्स ऑफ थीटा आहे म्हणून डी वाय बाय डी थीटा आणि डी एक्स बाय डी थीटा यांच्या किमती टाकायच्या कुठल्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आणि सेकंड वरून म्हणून ए कॅन्सल होईल आणि शेवटी उरेल तुम्हाला साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आणि साइन थीटाचा फॉर्म्युला येतो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आणि 1 प्लस कॉस थीटा म्हणजेच काय 2 कॉस स्क्वेअर थीटा बाय 2 2 2 कॅन्सल कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कॅन्सल साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा म्हणजेच टॅन थीटा बाय 2 हे आपल्याला भेटणार. त्यानंतर गिव्हन y इक्वल टू साइन स्क्वेअर टी
त्याचंही डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्टिव्ह टी. dy बाय डी टी हे आपल्याला भेटेल. त्यानंतर dy बाय डी टी 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. x इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह टी. याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर हे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं. ते मायनस 2t येईल. 1 मायनस टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2t आणि इक्वल टू मायनस टी डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर. याला इक्वेशन सेकंड म्हणायचं. मग बायोवर थेरम dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt dx बाय dt आणि त्यांच्या किमती टाकल्या डी स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर डिनॉमिनेटरला आहेत म्हणून ते कॅन्सल होईल. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड यांच्या किमती टाकल्या आहेत आणि शेवटी तुम्हाला dy बाय dx इक्वल टू मायनस 1 डिवाइड बाय t येईल. फॉर एक्झाम्पल इफ x इक्वल टू अँड y इक्वल टू दिलेले आहे देन शो दॅट dy बाय dx इक्वल टू b स्क्वेअर x डिवाइड बाय a स्क्वेअर y. तर इथं x इज अ फंक्शन्स ऑफ t अँड y इज ऑल्सो फंक्शन्स ऑफ t दिलेलं आहे. मग गिवन ह्या पद्धतीने दिलेलं असेल तर आपल्याला x डिवाइड बाय a इक्वल टू t मायनस 1 डिवाइड बाय t अँड y डिवाइड बाय b इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइड बाय t. तर इथं सिम्प्लिफाय केला आपण. या मल्टिप्लाइड इकडे डिवाइड केला, इकडे मल्टिप्लाइड इकडे डिवाइड केला या पद्धतीने. नेक्स्ट स्टेपला स्क्वेअर ऑफ 1 अँड स्क्वेअर ऑफ सेकंड गिव्ज. या दोघांचा स्क्वेअर करायचा. स्क्वेअर केल्यानंतर बघा एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय ए स्क्वेअर दोघं इक्वेशनचा स्क्वेअर करायचा आणि त्यांचा डिफरन्स घ्यायचा. बघा इथं मायनस केला आहे. स्क्वेअर ऑफ 1 मायनस स्क्वेअर ऑफ सेकंड इक्वेशन गिव्ज. म्हणजे पहिल्या इक्वेशनचा स्क्वेअर करायचा आणि दुसऱ्या इक्वेशनचा स्क्वेअर करायचा. म्हणजे आपल्याला असं येईल एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय बी स्क्वेअर हे आणि हे LHSचा सुद्धा स्क्वेअर करायचा. RHSचा स्क्वेअर केल्यानंतर त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय ए स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर डिवाइड बाय बी स्क्वेअर इक्वल टू -4. त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह एक्स करायचं. पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं, दुसऱ्याचं घेतलं कारण 1 डिवाइड बाय ए स्क्वेअर कॉमन आहे, कॉन्स्टंट आहे आणि इथं 1 डिवाइड बाय बी स्क्वेअर कॉमन आहे. दोघं बाजूंचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलेलं आहे. एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2yचं डेरिव्हेटिव्ह 2y dy बाय dx आणि -4 कॉन्स्टंट आहे म्हणून डेरिव्हेटिव्ह 0 आलेलं आहे. 2y आता इथं बघा सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. y dyच्या टर्म एका साईडला ठेवलेल्या आहेत आणि ज्याच्यात dy बाय dx नाही त्याला दुसऱ्या साईडला घेतलेलं आहे म्हणजे RHSला घेतलं आहे आणि ज्याच्यात dy बाय dx आहे त्याला LHSलाच ठेवलेलं आहे. बघा हा इकडे जाताना मायनस होईल म्हणून मायनस मायनस प्लस झालेले आहेत. मग dy बाय dx इक्वल टू आता इथं 2 आणि हा 2 कॅन्सल झाला. y डिवाइड बाय बी स्क्वेअर dy बाय dx इक्वल टू x डिवाइड बाय ए स्क्वेअर म्हणून dy बाय dx इक्वल टू x b स्क्वेअर डिवाइड बाय ए स्क्वेअर y. दिस इज द एंड.